Donc, aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a parlé sur la structure de Lewis. Et de même, je veux donner un exemple pour vous d'essayer de faire. Alors, monsieur, la structure de Lewis, c'est-à-dire utiliser le symbole de Lewis de chaque atome dans une molécule pour écrire la structure de cette molécule, ce qu'on appelle la structure de Lewis. Alors, si on a H2O, on va écrire la structure, le symbole de Lewis de chaque élément dans la molécule H2O, c'est-à-dire on a un oxygène et deux hydrogènes, et on fait lier les atomes entre eux d'une manière comme le puzzle استاذ. مثل ما بنشتغل على البازل بنحطهم وبنركبهم لحتى pour obtenir à la fin que chaque élément assure sa stabilité. ماشي الحال؟ طيب. Maintenant, si on a la molécule C3H8O, C3H8O, pour cette molécule, on peut trouver trois structures possibles. Alors, on a trois structures possibles. Yani on peut tracer, on peut écrire la structure de Lewis de cette molécule, اللي هي C3H8O, par trois manières différentes. يعني في إلها أساس ثلاث طرق لحتى ارسمها لهيدي المولكيول. بقدر أحصل على ثلاث ستركتور. يلا مين في يجرب sur une feuille, chacun de vous essayez d'écrire, de savoir, d'essayer d'écrire la structure de Lewis. يعني يمكن حدا يطلع معه اثنين، يمكن حدا بس une structure، كل واحد قد ما في استاذ يجرب. يلا استاذ نحن كيف بدنا نعمل يعني بدي لك يعني مثلا هيدي ال NH3 وي كيف نحن انه فينا نحط الH فوق ال N ولا كيف بدنا نعرف انه مش فوق ال N حدا؟ ما انت استاذ شو بتعمل؟ انت مثل لعبه البازل، جبت الان اللي هي الاساسيه، كيف بدهم يركبوا ثلاثه حول؟ مش هي عندها ترواز الكترون سيليباتير؟ وي طيب اذا هودي الترواز الكترون سيليباتير مش لازم يعملوا ليزون؟ وي يلا فاذا هودي التروا حدهم حطيت انا حد كل وحده اش، ليه؟ لانه كل هيدروجين فيها تعمل بس كل ليزون. يعني محل ما في اثنين الكترون ما بنحط Oui, monsieur, on a dit le doublé اللي بيكونوا على السمبول de Lewis هودي اسمهم doublé non liant، يعني ما بيعملوا liaison. يلا chacun de vous essayez d'écrire la structure de Lewis possible de C3H8O، وراح ارجع اطلب نفتح الكاميرا، بدي اشوف كل واحد شو اشتغل على الفوي دو بريون. يلا استاذ هلا السي والاشو الاو السامبول دي لويس لهم هون هيك استاذ هي الاساسيه اس اتش او سي اتش او كوا انه اي وحده بدنا نحطها ونركب عليها. Et c'est à toi de savoir. La dernière fois, j'ai expliqué comment, si on a plusieurs atomes, comment il faut écrire la structure de Lewis. Regardez, monsieur, pour le CH3, CH2OH. Et la dernière fois, j'ai dit on commence à écrire l'élément qui a le plus grand nombre d'électrons célibataires, et puis on continue avec les autres. استاذ القش في عنده ويت يعني كلياتهم بيكونوا دوبلي. مش عنده ويت. كم اتوم هيدروجين في عنا؟
C3H8O. يعني هيدي الموليكule contient 3 atomes de carbone, 3 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. أستاذ عملت أول واحد. يلا كفي جربي استاذ. Essayez de trouver une autre structure. طيب. Les autres, yalla استاذ, essayez de tracer sur une feuille. انا استاذ خلصت اول وحده. يلا فرح فرجيني استاذ على الكاميرا لو سمحتي، بدي اعذبكم. ورينا كمان استاذ فرجينا على الكاميرا لو سمحتي. يلا اوكي برافو، يلا كونتينيي تري بيان. فرح بس قربيها شوي على الكاميرا استاذ لشوفها، منا واضحه بعدها. برافو، سي كوم كوم رينا. فاذا استاذ اول ستركتور اعطوني اياه رفقاتكم. عندنا سي et C, 3 carbones. On commence à tracer 3 carbones parce que le 3 carbones contient le plus grand nombre d'électrons célibataires et on relie chaque 2 carbones entre eux. Et puis, on a l'oxygène, c'est O. فرجينا جعفر. Très bien. اللي رسمها جعفر هي ذاتها استاذ مثل اللي رسمتها رينا وفرح. إذا الأو كانت هيدا الجهة ولا من دوزيام اكستريميتي هي نفس الموليكول، عشان ما حدا يفكر إنه هودي دو موليكول مختلفين. وبعد في عندنا الإلكترون سيليباتير مثل البازل استاذ. عندي 8 إلكترون سيليباتير وعندي 8 هيدروجين. بوزع ال 8 هيدروجين كل وحدة عندها التندونس دو فير اون ليزون. إذا كل H a électron célibataire. Qui n'a pas compris ça? Wael, Maïsam. Oui, Estelle. Vous avez compris ça? Moi, je n'ai pas trop compris. Tu n'as pas compris. Wael, la molécule, c'est C3H8O. Yani, comme carbone, 3. Comme hydrogène, 8 atomes d'hydrogène ou 1 atome d'oxygène. Le symbole de Lewis de carbone, c'est 4 points. هيهم موجودين هون. أنا déjà بكون معطيكم إياهم. Ou bien dans un exercice, vous avez déjà trouvé le symbole de Lewis de chaque élément. استاذ أول نقطة إحنا قلنا on commence à écrire l'atome de carbone. Pourquoi? Parce que le carbone contient 4 électrons célibataires. ببلش بحط أول شيء الأتوم اللي عنده أكثر شيء إلكترون سيليباتير. لهون ماشي الحال يا وائل؟ Oui. ميسام؟ وي. طيب استاذ هيدي une seule molécule. فإذا لازم هودي C3H8O يكونوا ريليي entre eux. يعني هودي أنا جبتهم مثل شقف البازل وبدي ركبهم مع بعضهم ليعطوني الإيماج الكاملة، يعني الاستركتور الكامل. إذا أول نقطة بوصل هيدي السي مع بعضهم بهالطريقة. أمنت إنه لقيت في ليزون بيناتهم عشان يعطوني une seule molécule. نرجع من بعد السي بنحط الأو. جيت أنا لقيت إنه هيدا أول بوزيشن فيه يحط الأو هون، صفا. كمان بنوصلها. طيب qu'est-ce qu'il nous reste؟ بعد في عندي 8 atomes d'hydrogène. والاتوم d'hydrogène peuvent faire une seule liaison. فإذا على كل إلكترون سيليباتير بنوصلها على شو؟ على H.
واضحة هلا؟ استاذ خلصت الثاني. طيب بالأول وائل سي كلير؟ Oui, oui, c'est bon, compris. سافا. طيب لكن لمح يا أستاذ. رينا أعطيني الثاني يلا أورالمون. استاذ خلصت ثاني طريقة. بس فينا لك تاني وحدة؟ بدي اسمع من رينا لأنه أعطتني الجواب قبل يا جعفر وبرجع باخذ منك أستاذ يلا. هيا برافو برافو كمان سي جوست. أنا حأرسمها يا رينا دوتخ مانيير. جعفر فرجيني دوزيام موليكول يلا. صح. جعفر بس مثل طعول مثل تبعون رينا. طيب فإذا أستاذ ou bien on peut tracer 3 atomes de carbone بدل ما نحط الأو على الإكستريميتي بنحطها على الكربون اللي بالنص. هيدي الرسمة هي ذاتها اللي أنت رسميتها يا رينا، أوكي؟ بس أنا بدل ما حطيت الكربون على ميم لينية حط بعضهم. وي بنوزع القش أستاذ. بعد في طريقة. بعد في possibility وي. هات لنشوف مين البطل بده يعرفها. يلا ثواني خلصت الورقة. جعفر استاذ هلا انا عملت جعفر ما خلي الدفتر مثل ما هو. شباب وصبايا مبينة عندكم. جعفر خلي الدفتر محله، خليه على الكاميرا. شباب وصبايا رسمة جعفر مبينة عندكم على الكاميرا؟ ايه بس غلط لأنه كل واحدة. وي فرح ريبيتي. وي فرح عيدي شو قلتي؟ كنت عم اقول انا عملت بس ما بعرف اذا صح ولا لا. نو عم بحكي رسمة جعفر سي جوست او نو. ما بعرف انا شعريتي فكرت عم تقول لا لك غلط. كي ا دي سي فو؟ أستاذ غلط. أنا رينا. وي رينا بوركوا؟ لأنه القش كل واحدة عندها واحدة، ما فيها اثنين Très يكونوا من bien. الجهتين Fais موصولين. attention جعفر استاذ حبيبي. شوف رسمتك. نحن القش peut faire une seule liaison. انت هون القش عم بيعملوا دو ليزون بهيدا الستركتور. اوكي؟ انا كثير بهمني انه نحن نغلط هلا استاذ ونتعلم وين الخطا. نحن maintenant on essaie de créer la structure de Lewis والغلط اللي بنعمله بنستفيد منه لبعدين. طيب أستاذ فرجيك على شو عملت. وي فرح خليني اشوفها استاذ. طيب كمان رسمة فرح خلينا اياها استاذ على الاكرون مثل ما هي. مين في يقول لي اسكو سيت ستركتور اي جوست او فو؟ فو. بوركوا رينا؟ لازم الكل يكون موصول ببعضه مش اثنين بيان. انت هون يا فرح رسمتيها كانها دو موليكول غير انه بعد ناقصه بس رسمتيها كانها دو موليكول. سي فو هي سول موليكول. برافو. أستاذة خلصت. مين رينا؟ خليني اشوف استاذ يلا. اوكي ثواني. وين؟ ها انا بزقف لك. برافو. تري بيان. شفنا استاذ هي لعبه بازل. اذا انا شطور بالبازل في انا حركهم للاتوم مثل ما بدي. كيف يعني؟ شو عملت رينا؟ انا حارسمها بالطريقه الاسهل يا رينا. استاذ مش هن تروا كربون؟ بدل ما ارسمهم ورا بعضهم جبت انا دو اتوم دو كربون وحطيت بيناتهم الاو. مش الاو peut faire deux liaisons عندها deux électrons célibataires. فحطيت انا الاو بين دو اتوم دو كربون. هلا حطيتها هون او هون ميم شوز. وهون في عندنا على بعد في عندي 8 الكترون سيليباتير. على كل الكترون سيليباتير فينا نحط اتوم ديدروجين.
Ça va, Esthez? How ce sont les trois structures possibles de ce 3H8O? Bien? إيه Question? non Yalla. Vous avez écrit? non Yalla, écrivez, monsieur, sur le cahier. Bravo, vous avez essayé de trouver la structure de Lewis. وائل et ميسم بعد في عنا problème. Non. زين أستاذ معلش استاذ فيك تشارك معنا وتشتغل معنا ما هيك؟ في شي بروبليم في شي ما فهمناه استاذ؟ كيف بنوزعهم أول شيء يعني؟ هلا استاذ نحن السامبول دو لويس بكون موجود معنا بقلب الاكزرسيس، يا انا بكون جايب وطالبه مني بشي بارتي من الاكزرسيس، يا بكون معطيني اياه كدوكيومون. بس بدنا نرسم الموليكول. الافضل دائما استاذ on commence à tracer l'atome qui a le plus grand nombre d'électrons célibataires، يعني اكثر اتوم عنده بوان بالسامبول دو لويس. اوكي؟ وببلش بجيب قطع البازل وبوصلها عليهم، بجيب قطع البازل وبوصلهم بطريقه استاذ انه يكون عندي نفس العدد الاتوم اللي بالموليكول موجودين، يعني سي 3 اش 8 او عندي 3 كربون و8 هيدروجين و1 اكسجين. اثنين، لازم كل اتوم اسو سون اوكتي. يعني هلا اذا جينا عدينا للكربون هيدي استاذ لهيدي الكربون هي هون. اوكي؟ كم ليزون عاملين؟ 1 2 3 4 4 ليزون يعني 8 الكترون ما هيك؟ مش صارت اوبيي على ريجل دو لوكتي؟ بلا والهيدروجين بيف فير بس اون سول ليزون لانه اوبيي على ريجل دو دويي. فاذا برجع بتاكد انه عدد الكربون والهيدروجين والاكسجين سي جوست. Deuxièmement, il faut bien compter le nombre de liaisons pour chaque atome. إنه كل atome atteint sa stabilité. يلا c'est fini? أستاذ Oui. بس أنا في شيء ما فهمته. Oui وائل. ليه مثلا ما بنحط الآش قبل السي؟ كيف يعني؟ يعني بهيدي يعني اللي عملناهم. يعني قصدك بلش حط ويت اش هيك؟ ايه ما فينا؟ هلا استاذ انا بدي اسالك انت اذا عم تعمل بنايه اوكي فيك تعمل الطابق الثاني قبل الطابق الاول الارضي؟ لا. وهون نفس الشيء استاذ، ما هودي القش دائما استاذ اتركوا القش للاخر. ليه؟ لانه القش وين بتلاقي الكترون سيليباتير بتيجي بتلزق عليها. ايه أستاذ بس هو بيجي كل مرة آش ولا في يجي شيء تاني؟ لا ممكن يجي غير القش، مثلا هلا بنعطيك اكزومبل تكرم عينك انه ممكن مثلا نلاقي نحن بس هو اغلبيه الموليكيول بنشتغل فيهم قش. مثلا استاذ قلت لك انا بس سي ال 2 هلا هيدي سهله. او مثلا خليني اعطيك اكزومبل اوضح ليك. اذا قلت لك سي ال 4 طب ما السي ال يا وائل السي ال هي هيك كمان عندها ان الكترون سيليباتير بس السي عندها 4. مين بلش ارسم السي ال ولا السي؟ سي ال بلش السي لانه عندها 4 الكترون سيليباتير. وهلا على كل الكترون سيليباتير بنوصل شو؟ سي ال. سي ال وي. فهمناها هلا استاذ؟ ايه فهمتها. يلا ميرسي. de rien.
Yalla, vous avez terminé d'écrire ça sur le cahier? شباب صبايا يا حلوين، ما في حدا عم برد، وين الشعب؟ زين خلصنا نقل استاذ؟ بس شوي استاذ، طيب بس يلا لحظة شوي، بعد في يلا شوي. عمي اسرع شوي لو سمحت، بدنا نخلص. لازم قطعت الكهرباء. حسيت هيك لانه كلكم طلعتوا بنفس الوقت. خلصت أنا استاذ. Les autres. Maïsam, fini? Oui. C'est comme ça, on a terminé la liaison covalente simple. On va commencer maintenant avec la liaison covalente double. C'est quoi la liaison covalente double? Alors, c'est une liaison covalente, mais cette fois, la liaison entre deux atomes identiques ou différents, هو عبارة بكون أساس يعني المي en commun هو عبارة عن deux doublés électroniques. مش un doublé, c'est deux doublés électroniques يعني mettre en commun 4 électrons. شو عم بيحكي الأستاذ؟ comment؟ ناخذ اكزامبل. يلا حوقف استاذ هلا 1 minute بس لحتى الكل يرجع يفوت معنا. يلا ما عليه، بنطر بعد 1 minute. كرمال تأكد انه الكل صار معنا. طيب استاذ، انا حافترض عندي مولكيول اللي هي O2. صافا؟ هيدي الO2 هي مولكيول، يعني كم O استاذ عندنا؟ 2. 2 atomes d'oxygène. فاذا هيدي O Oui. وهيدي O. Qu'est-ce qu'on a dit? Puisque c'est une molécule, il faut au moins lier ces deux électrons célibataires لحتى أعمل relation أو liaison بين هودي الدوز atomes. طيب استاذ مش كل اتوم بعد في عندها الكترون سيليباتير؟ هل في عندي بعد اوتر اتوم بهيدي الموليكول اللي اسمها O2 ليجوا يعملوا ليزون على الالكترون سيليباتير الموجودين؟ نو ما في غيرهم. هل بيبقوا كوم سا؟ اكيد لا استاذ. فاذا كمان استاذ كان صوتك على اكتر. طيب هلا مش الحال؟ صافا؟ رح سكر الكاميرا عندي استاذ. Oui. OK. فإذا استاذ la molécule de O2, on a 2 atomes d'oxygène. بس بعد نرسم المولكول, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Lier ces 2 atomes entre eux. هي أول شغلة بعملها استاذ. طيب كل أكسجين بعد في عنده إلكترون سيليباتير. يعني كل أكسجين عنده 2 4 5 6 7 électrons. كل أكسجين صار عنده 7 إلكترون. طيب مش هو لحتى يكون ساتوري مش لازم يكونوا ويت؟ وما عندي استاذ ولا اتوم بعد لحتى يعمل ليزون مع هول الكترون سيليباتير. شو بنعمل بور اسوري سون اوكتي؟ شاك اتوم دوكسيجين بيعمل دوزيام ليزون اونتر او. فاذا استاذ قديش كل اكسجين متر اون كومان مع دوزيام اكسجين؟ كم دوبلي؟ 2. 2 doublés. والدو دوبلي هن عباره عن كم الكترون؟ 4 électrons. 4 الكترون. فاذا هيدا استاذ لانه هيدا الليزون بين هودي الدوز اتوم عباره عن متر اون كومان دو دو دوبلي الكترونيك، alors c'est une liaison covalente double.
واضح؟ وي وي Bien بس الأو 2 ولا في شيء Non, تاني؟ on va voir autre que O2. بس فهمنا استاذ c'est quoi la liaison covalente double? وي Yalla, écrivez la liaison covalente double, la définition, et puis écrire l'exemple de O2 que j'ai écrit maintenant. مش l'exemple القديم، اكتبوا اللي كتبته هلا. وي يلا. خلصنا استاذ؟ شباب. نعم. استاذ عم بعدين تكتب اللي خالص. هلا انا ما عم بسمعكم، بس يلا لما تخلصوا قولوا لي. استاذ خلصت. Ok. Esthez, alors commencez à travailler avec la molécule CO2. هي l'exemple مكتوب هون. Expliquez la formation de la liaison dans la molécule de dioxyde de carbone CO2 ومعطيكم données C6 والO8 وبدي اخذ الريبونس من ميسم. استاذ فيك ترجع تعيد الكستيون بس؟ Expliquer la formation de la liaison dans la molécule CO2 معطيكم الC والO.
يلا استاذ، في حدا مشي حاله عارف يحلها بلش يعمل اكسبليكاسيون؟ وي أستاذ أنا موا بلش أعمل أنا explication. خلصت كيا خلصت تلميذي. موا طيب واللي خلص استاذ يرسم الستركتور دو لويس للسي او 2. أستاذ أنا كنت عم برسمها وهلأ بدي أعمل لها إكسبليكي. أستاذ خلصت بس إذا بس يكون O2 بنقول شك أتوم d'oxygène، نعم بس يكون في O2 مثلا وي بنقول شك أتوم d'oxygène ولا صح بس نقول اكيد، أتوم أكسجين؟ مثل ما اشتغلنا بالليزون كوفالونت سامبل استاذ، ميم شوز، بس بدل هون ما يكون ليزون كوفالونت سامبل عندنا هون ليزون كوفالونت دوبل. وي جي فيني. أستاذ هلأ ضروري نكتبهم ولا فينا نقلك إياهم هيك أوغال بلا ما نكتبهم؟ بدنا نكتبهم. طيب يلا فرح اعطيني الريبونس اللي إلك. عنا le C6 K2L4 وي électron de valence 4 groupe 4 لحظة شوي، وال لحظة سوري O8 فرح K2L6. فرح سوري انا الحق علي. كنت طالب من ميسم انا، معلش. أوكي ما بأثر. يلا ميسم، ميسم بطلت موجودة ميسم ولا وائل. طيب فرح يلا تا ريبونس. Oui. Le O8 K2L6 électron de valence 6 ou groupe 6. Chaque Oui. atome d'oxygène a 2 électrons de valence. Ouais. Chaque atome d'oxygène a quoi? A 6 électrons de valence. Oui. Pour assurer son octet, chaque atome a besoin de 2 électrons pour devenir stable. Très bien. Ou l'atome d'oxygène, De carbone. de carbone, a 4 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de 2 électrons pour devenir stable. Non, il a besoin de 4 électrons. Le carbone ما هو عنده 4 électrons de valence. يعني بعد بده 4. شفنا يا فرح ليش بنقول الاستاذ انه نكتب افضل ما نعمل الاورال؟ oui, d'accord. أستاذ بس ما كتبت لتوم إناتر. ما هلا سافا استاذ، ما نحن صرنا انا ما كتبت لانه on a déjà écrit ça plusieurs fois. انتبهنا؟ يعني فكرت إنه فيه يحط انا هون l'atome est neutre, nombre de protons تكرر معي est égal nombre d'électrons، احسن ما تشيلي لي ربع عليها égal à Z. مش الحال؟ وبالستركتور de Lewis استاذ موجود معنا فوق. Vous pouvez écrire ونرجع la prochaine fois. Au début de la période, on va réviser ça, on va réexpliquer la molécule de CO2. بس يخلص الوقت بكون خلص. يعطيكم ألف عافية أستاذ وبون جورني ميرسي. وادرسوا لميركوري. وي شوف عنا للميركوري. إنه réviser يا جعفر ce qu'on a étudié, liaison covalente simple et double. رجعوا أستاذ. اوكي استاذ. أوكي جعفر.